चक्की में बैठा बदमाश नहीं, ये सॉन्ग सुन के आप लोग जो करते हो ये सब सिर्फ रील में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। ભાઈબંધ જોડે ગયો તો અહીંયા મર્ડરમાં ફસાઈ ગયો। ભગવાન કોઈ દિવસ આવું છોકરા કોઈ ના કરે કે અહીંયા બેન ને માને આવવું પડે। मजबूरी क्या नहीं कराती है ये अपनों को भी मालूम है, कब अपने साथ क्या हादसा हो जावे। गुनहगारी में कुछ नहीं रखा है, इस तरह अपने घर वाले ही हैरान होते। मैं तो समाज से यही कहूँगी कि इस तरह का कोई भी गुनाह ना करे कि अपने घर वाले भी अपने पीछे हैरान होवे, क्योंकि कोई नहीं आता जेल में मिलने। सिर्फ माँ बाप के अलावा जेल में कोई नहीं आता यहाँ। જે લોકોને તેમના સ્ટેટસમાં ભાઈ જેવી રીલ્સો મૂકવી હોય છે, દાદા બનવું હોય છે, ડોન બનવું હોય છે, આજ ચક્કી કલ જેલ ઓર ફિર બેલ, આવા સ્ટેટસો મૂકનારા લોકો છે તેમણે સાબરમતી જેલના દ્રશ્યો એટલા માટે જોવા જોઈએ કેમ કે અહીંયા આજે અનેક બહેનો, અનેક માતા છે તે રડી રહી છે। કોઈ તેમના પુત્રને મળવા આવ્યા છે તો કોઈ તેમના પતિને મળવા આવ્યા છે, કેમ કે જ્યારે તે આ જેલના બહાર હતા તે સમયે તેમના વિસ્તારમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો ગુનો આચરતા હતા અને તેઓનું માનવું હતું કે તે જેલમાં જશે ને ત્યાર પછી વહેલીમાં વહેલી તકે કોર્ટ દ્વારા તેમને જામીન મળી જશે ને તે બહાર આવી જશે। પરંતુ તે લોકોએ હરહંમેશ એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જેલમાં જાય છે તે સમયે ન માત્ર તે વ્યક્તિ પીડા અને યાતના ભોગવે છે પરંતુ તેમના પરિવારજનો તેટલી જ પીડા અને તેટલી જ યાતના ભોગવતા હોય છે। અને અમદાવાદની આ જે તમે જેલ જોઈ રહ્યા છો, અમદાવાદની સાબરમતી જેલ છે, આ જેલ જે લોકો કાચા કામના કેદીઓ છે, જે લોકોનો કેસ અત્યારે કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, ટ્રાયલ ચાલી રહ્યો છે, તે લોકોને આ જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે અને જેલમાં 2600 આસપાસના કેદીઓ અત્યારે બંધ છે। પરંતુ સૌથી મહત્ત્વની અને હચમચાવતી જે ઘટના અને જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તે આ બહેન તેમના ભાઈને જ્યારે રાખડી બાંધી રહ્યા છે તે સમયને છે અને તે સમયે આ બહેન અને માતા રડતા રડતા કહે છે કે કોઈ દિવસ કોઈને પણ આવા દિવસો ન જોવા પડે, કેમ કે જ્યારે તે વ્યક્તિ અંદર જાય છે તે સમયે તેમને અનેક પ્રકારની તકલીફોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે અને તેમના જ શબ્દોમાં સાંભળવું છે કે કેવી પ્રકારની પીડા યાતના અત્યારે તે ભોગવી રહ્યા છે। बेटा બેટા कितने टाइम से आ रही है? मैं 9 महीने से आती हूँ। क्या दुआ की आपने अल्लाह के पास क्या दुआ क्या की जेल से निकलने की अल्लाह के पास? बस अल्लाह इसको आसान कर दो और जल्दी छोड़ यार। अभी जेल में है तो कैसे दिन आपके बीत रहे हैं? अच्छा नहीं जाता है, बहुत याद आती है इसकी मेरे को, इसकी मेरे को बहुत याद आती है कि जल्दी ये छोड़ के घर आ जाए। कितने टाइम बाद बेटे से मुलाकात हुई? अभी 12-13 दिन बाद। 12 वैसे तो जाली के पीछे बातचीत होती है, आज कैसा लगा? आज अच्छा लगा, हाथ इसको लगाया ना, आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसकी बहुत याद आती है ये, इसको जल्दी से अल्लाह छुड़वा दे ऐसी। ये इसकी बहन है जी भाई से आप बातचीत? हाँ, भाई से बात हुई, अच्छा लगा। अभी घर पे नहीं है तो कैसा माहौल? घर पे है तो माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो लोगों से यही कहूँगी कि कोई भी गुनाह ना करे कि बहनों को इस तरह आना पड़े अपने भाई से मिलने। जो लोग बाहर गुनाह करते हैं तो उनके लिए क्या बोलोगे आप? गुनहगारी में कुछ नहीं रखा है, इस तरह अपने घर वाले ही हैरान होते। मैं तो समाज से यही कहूँगी कि इस तरह का कोई भी गुनाह ना करे कि अपने घर वाले भी अपने पीछे हैरान होवे, क्योंकि कोई नहीं आता जेल में मिलने। सिर्फ माँ बाप के अलावा जेल में कोई नहीं आता यहाँ। सिर्फ मेरा इतना बड़ा बेटा अंदर, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है घर पे। सिर्फ माँ बाप और ये घर वाले ही काम आते हैं और ऐसा कुछ मत करो कि अपने घर वाले हैरान हो अपने पीछे। मेरे को बहुत याद आती है इसकी, बहुत याद आती है बेटे की मेरे। बस इसको अल्लाह करे जल्दी बाहर निकाल दे। अब एक माँ हो क्या बोलोगे? बच्चे अंदर जाते हैं तो दूसरी माँ हो क्या बोलोगे? क्या बस मैं यूँ ही कहूँगी कि कोई भी बेटा ऐसा गुनाह ना करे कि इनकी माँ बाप को आगे इस तरह से जेल में रोना पड़े। पर बेटे समझते नहीं है कि ऐसा काम ना करे। चक्की में बैठा बदमाश नहीं, ये सॉन्ग सुन के आप लोग जो करते हो ये सब सिर्फ रील में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। अच्छे नहीं लगते जरा। रियल लाइफ में चक्की में बैठा बदमाश नहीं अच्छा लगता है। बस यही दुआ है कि जल्दी घर आ जावे। અમે પ્રદીપભાઈને મળવાયા છીએ, વાઘજીભાઈને મળવાયા છીએ, રમેશભાઈ બચ્ચુભાઈને મળવાયા છીએ। કેટલા સમયથી
3 મહિનાથી સાહેબ આવી છે. શું થાય તમારા ભાઈઓ? મારા ભાઈ થાય તે હાવ નિર્દોષમાં પુરાઈ દીધા છે. કોઈ રલારું નથી ઘરે. પ્રાર્થના કરશો ઈશ્વરને? પ્રાર્થના એટલી કરી જલ્દી બહાર કાઢો અમારા 3 ભાઈઓને. કાકા મરવા પડ્યા. અમે ભગવાનને એટલી પ્રાર્થના કરી જલ્દી જલ્દી મારા ભાઈને બહાર કાઢો. રક્ષાબંધન ઘરે ઉજવી હતી ગઈ સાલ, આ વખતે અહીંયા જેલમાં ઉજવવી પડે. રક્ષાબંધન અમારે અહીં ઉજવવી પડે. આવા દિવસો કોઈ દી નથી જોયા. બેન, શું કહેશો? અમે વારી કરી આવા કોઈને ન દેખાડે દિવસો મારા ભાઈને જલ્દી બારો કાઢ નાખે એટલી જ પ્રાર્થના કરી ભગવાન ભાઈએ. હાવ નિર્દોષ છે મારો ભાઈ. મારા 3 ભાઈઓ છે. હું ઓલા ભાઈ નથી રાખડી બાંધવાય નથી ગઈ. અહીંયા આવી ભાઈ પાસે સવારના આવ્યા છીએ અમે. જેલમાં આવવું પડ્યું રક્ષાબંધન ઉજવવા. વાઘજીભાઈ મકવાણાને મળવા આવ્યા છે. 64 વર્ષની ઉંમર થઈને આવો કેસ લખાયો અને મારા ઘરમાં કોઈ કમાવા વાળું નથી. હું એક મજૂરી કરીને પૂરું કરતી હતી તો એમને ઘરની ધ્યાન રાખતા હતા. એમને આ લાઈ નાખ્યા. અમારે શું કરું સાહેબ? જલ્દી છોડાવો. એક છોકરી નાની છે અને એક છોકરો નાનો. કોણ ધ્યાન રાખે એમની? કેટલા સમયથી અહીંયા છે? આ 31 તારીખે 1 વર્ષ થઈ જશે. 1 વર્ષ થશે. તો પહેલી રક્ષાબંધન છે કે બીજી વાર આવે? પહેલી છે. કેવું રહ્યું? ઘરે રાખડી બાંધતા હતા આજે છોકરો અને આજે અહીંયા મળવા આવ્યા. બહુ ખરાબ દિવસ છે. શું કહ્યું દીકરાને સાથે શું વાત છે? ભાઈબંધ જોડે ગયો તો અહીંયા મર્ડરમાં ફસાઈ ગયો. તો શું કહેશો અન્ય માતાઓને એમના દીકરાઓ આવા દિવસો ના જોવા પડે? ભગવાન કોઈ દિવસ આવું છોકરા કોઈ ન કરે કે અહીંયા બેન ને માને આવવું પડે. કોઈ દિવસ આવું ન કરે છોકરાઓ. બસ એટલું જ કહેવું છે. શું કહેશો આજે ભાઈને મળે રક્ષાબંધન તમારે અહીંયા ઉજવવું? શું ભાઈ સાથે શું વાત છે? કશું નહીં. ભાઈને મળવા આવ્યા હતા. મારા ભત્રીજા છે સર. કેટલા સમયથી આવો છો? 6 મહિના થઈ ગયા. રક્ષાબંધન અહીંયા ઉજવવી પડી. લે સારું શું પ્રાર્થના કરી ઈશ્વરને? કેમ પ્રાર્થના કે જલ્દી જલ્દી બહાર આવી જાય ને આવું કોઈને જોવું ના પડે. આવી પ્રાર્થના છે બધાને કે આવો દિવસ કોઈને જોવો ના પડે સાહેબ. મારા ભત્રીજા જલ્દી જલ્દી બહાર આવી જાય. આમ જ્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારના ગુનો કરવાનો વિચાર આવે, તમારા વિસ્તારમાં તમને ગેંગો બનાવવાનો વિચાર આવે, કોઈના પર દાદાગીરી કરવાનો વિચાર આવે, તે સમયે અવશ્ય આ સાબરમતી જેલ છે તેને એક દિવસ મુલાકાત લેવી, જેથી કરીને તમને વાસ્તવિકતા છે તેનો ખ્યાલ આવી જતો હોય છે. કેમ કે જે સમયે તમે દાદાગીરી કરતા હો છો, લોકોને ડરાવતા ધમકાવતા હોય છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો આચરતા હોય છે, તે સમયે તમારા આસપાસ અનેક લોકો હોય છે અને તેના કારણસર આ ગુનેગારોને હિંમત મળતી હોય છે. પરંતુ આજે આ માતા અને આ બહેન કહી રહ્યા છે કે જ્યારે જેલમાં તેમનો પુત્ર આવ્યો છે તે સમયે કોઈ ફરકવા પણ નથી આવ્યું, કોઈ તેમને મળવા પણ નથી આવ્યું, કોઈ તેમને મદદ કરવા માટે પણ નથી આવ્યું. અને તે કહી રહ્યા છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવા કોઈ પણ પ્રકારના ગુના છે તે ન કરવા જોઈએ, આ સ્ટેટસો ન મૂકવા જોઈએ. કેમ કે જ્યારે જેલમાં આવે છે તે સમયે તકલીફો ખૂબ વધી જતી હોય છે. કેમેરામેન અબુઝર શેખ સાથે તોફિક ગાંચી, નવજીવન ન્યૂઝ, અમદાવાદ.